이승만 초대 대통령을 재조명하는 다큐멘터리 형식의 영화 건국전쟁이 국내 극장가를 휩쓸어 윤석열 대통령과 한동훈 국힘당 비대위원장을 비롯하여 관객들이 무려 100만 명을 돌파하여 이러한 흥행이 계속된다면 머지않아 1000만 명을 기대할 수 있으리라는 평과 함께 이에 고무된 김덕영 감독은 후편 제작을 준비하고 있다고 합니다. 이 영화가 흥행에 성공하게 된 원인 중에 하나가 지금까지 이승만 전 대통령에 대한 많은 기록들이 있었지만 부분적인 주장이나 증언에 지나지 않았었지만 이번 건국전쟁의 획기적인 내용은 그동안 우리가 알지 못하였거나 볼 수 없었던 영상과 녹음 자료를 미국에서 찾아내어 최초로 공개하므로 이제까지의 부분적인 지식을 넘어 눈과 귀로 직접 보고 들으므로 과연 이승만은 대한민국의 건국 국부이며 그로 인하여 오늘날 우리가 자유민주주의 국가에서 살아가고 있음에 감사와 존경이 우러나오게 하였습니다. 한 예로 6.25 전쟁 직후에 이승만 전 대통령은 미국을 방문하여 엄청난 영접과 함께 미국이 대한민국을 지금까지 지켜줄 수 있게 하였고, 뉴욕 시내에서의 카퍼레이드 영상은 그 당시 전쟁 중에 가난한 나라 대통령이라는 인식마저 불식시켜주며 대한민국을 미국 국민들에게 분명하게 각인시켜 줄 수 있었던 계기가 되었음을 확인할 수 있었으며, 지금까지 한미동맹의 거대한 파워가 6.25 전쟁 당시는 물론 오늘의 대한민국을 증명해 준다고 자부하고 있습니다. 1954년 미국을 방문했던 이승만 전 대통령의 뉴욕 카퍼레이드 영상이 최초로 공개됐습니다. 미국에서 잠자고 있다가 70년 만에 세상에 나왔습니다. 남영주 기자입니다. 1954년 8월 2일 뉴욕의 거리. 군중 사이를 지나는 군악대 뒤로 태극기와 성조기가 나란히 꽂힌 오픈카가 행진합니다. 오픈카에 앉아있던 당시 이승만 대통령. 밝은 표정으로 모자를 벗어 흔듭니다. 거리를 가득 메우며 환호하는 뉴욕 시민들을 향해 담례하는 겁니다. 맥아더 장군 등 역사에 공헌한 영웅들이 참석하는 뉴욕시의 공식 행사, 영웅행진 모습입니다. 영상으로는 70년 만에 처음 공개됐습니다. 당시 이 대통령은 외국 원수로는 처음으로 행사의 주인공이 돼 주목받았습니다. 휴전과 한미상호 방위 조약이 이뤄진 다음 해였던 만큼 자유의 수호자로 불렸기 때문입니다. 다큐멘터리 제작자 김덕영 감독이 지난해 6월 미국으로 건너가 워싱턴에 있는 국립문서기록 관리청에서 45초짜리 미공개 영상을 찾아낸 겁니다. 이승만 대통령에 관한 전기라든가 이런 책들을 좀 읽기 시작했죠. 그래서 지난 3년 동안은 이승만 자가 들어가는 책들은 다 본 것 같아요. 그래서 그 영화를 보면서 정말 밤새워서 많이 좀 울었어요. 이승만 대통령은 외국 국가의 원수로는 처음 미국의 초청을 받고 이처럼 극진한 영접을 받았습니다. 그가 대한민국을 건국할 당시 국내 상황은 지금이나 다름없이 이념으로 공산주의와 한치의 양보 없이 싸워 이겨야만 하였습니다. 미국에서 유학을 하며 넓혀둔 정치, 사회, 종교 각계의 인맥을 대한민국 건국의 자산이 되었습니다. 조선 왕조를 걷어내고 대한민국이라는 새로운 나라, 자유민주주의 국가를 세우는데 이 대통령은
자유시장 경제를 지향하기 위하여 굳건한 한미 동맹이 버팀목이 되도록 하였고, 성경에 입각한 미국 헌법을 모델로 대한민국을 기독교 입국론으로 탄생시켰습니다. 예레미야 18장 3절로 11절에서 하나님은 예레미야 선지자에게 토기장이가 진흙으로 그릇들을 만드는 것을 보여주시며, 토기장의 손에서 만들어진 그릇들은 토기장이의 보기에 따라서 보존하거나 부숴버리는 것처럼 나라와 민족을 세우실 때에도 하나님은 토기장애와 같이 그 나라와 민족이 하나님의 뜻에 합당하게 되기를 바란다는 말씀을 하셨습니다. 사랑하는 성도 형제 자매 여러분, 이처럼 대한민국이 세워지기까지 그리고 오늘에 이르도록 하나님은 우리나라와 대한민국 국민들이 하나님 뜻을 추종하기를 바라오셨고, 대한민국의 교회는 건국 이전부터 오늘까지 하나님을 경외하며 미국에 이어 두 번째로 세계 선교에 힘쓰므로 많은 선교사들을 세계 만방으로 보내고 있습니다. Korean education curriculum, interestingly like America, is greatly influenced by the teachers union. And also like America, they want to besmirch the founding fathers. It's the same pattern. The first president of the Republic of Korea was Dr. Syngman Rhee. Korean students learned that he was a dictator and he was responsible for dividing the Koreas and that he was terrible. But as you all may guess, the truth is quite the contrary. So he studied in the United States during the 1900s and thought deeply that Republic of Korea should become like the United States. He spent time here in the United States and he thought that the United States is the true heaven on earth. And it was very unusual at the time for a Korean person to come to the United States and study, because Korea at the time was poorer than countries like Somalia. And he attended George Washington University, Harvard, and Princeton, and he got his PhD there. And then he finished all of his academic process in America in 5 years. Yes, he was smart, but not just smart. You'll hear about him more later. The Republic of Korea went through so many difficulties before it became a free nation. We had to fight against colonialism during the Japanese rule, and then against communism even after achieving our independence from Japan. Our first president, Syngman Rhee, led our country during that period and successfully fought to ensure that South Korea remained a free country. And this is very interesting because the American Declaration of Independence, particularly, moved him. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal and they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and pursuit of happiness. Yes, he wanted to found South Korea with these exact same principles. The Korean people, who had no concept of freedom throughout their history because we had lived under a monarchy, Japanese rule, we finally got to experience this freedom for the first time thanks to his vision. 이승만 대통령의 건국전쟁 영화를 보고 난 후 이구동성으로 하는 말이, 이승만은 대한민국의 국부이며 그로 인하여 우리가 오늘 자유민주주의 국가에서 희망을 가지고 살고 있음을 감사드린다라고 지금까지의 전교조와 좌파에 의하여 왜곡되어 온 3.15 부정선거와 4.19 혁명의 원흉이며 6.25 전쟁 시 서울을 사수한다고 한 후 몰래 남쪽으로 도망을 간 반역자이고 한강을 폭파하여 수백 명의 피난민을 사상케 하였다는 등 온갖 중상모략으로 그를 폄하하는 거짓에 속아왔음을 깨닫게 되었다고 증언을 하고 있습니다. 지금 여러분은 지난 2월 11일 미국 메릴랜드주 몽고메리 카운티에서 열린 트럼프 지지 공화당 대회에서 초청 연사로 연사를 한 20대 한국인 여성인 KAFA 설립자이자 TV 호스트 김미나 양이
자유민주주의 대한민국을 건국한 이승만 대통령의 이야기로 미국의 강력한 지도자의 필요성을 언급하는 영상을 보셨습니다. 사랑하는 성도 형제 자매 여러분, 그녀는 자유는 공짜로 얻는 것이 아니라면서 이승만 대통령의 한미동맹이 대한민국을 오늘까지 견고하게 해준 것에 우리는 감사할 수 있어야 한다라고 하였습니다. 미국의 건국 영웅 조지 워싱턴, 그리고 남북전쟁의 링컨, 냉전시대의 레이건과 같이 오늘날의 온 세상을 혼탁하게 하는 좌파들의 공작을 분쇄하려면 무능한 지도자보다 강력한 지도자를 필요로 하는 미국과 같이 대한민국도 제2의 이승만을 필요로 하는 시대라 하겠습니다. 예, 아멘, 할렐루야.